महला दूजा एक नेही चाकरी, जित भौ खसम न जाए। नानक सेवक कांडियै, जे सेती खसम समाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिस दी आपां लड़ीवार विचार साझी करते आ रहे हाँ। तिस लड़ी के तहत अज आपां 23 नंबर पौड़ी दे नाल जो दो श्लोक आए ने, उन्हां विचों पहले श्लोक की विचार कल तक साझी कर चुके हाँ। अज आपां दूसरे श्लोक का पाठ बहुत प्यार नाल सरवण कीता है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 475 के उपर सुभाईमान है। इस पौड़ी के नाल जिहड़े दोनों श्लोक आए ने, जिवें आपां पहलां भी दस चुके हाँ, 21, 22 अते 23 ये तिन्नां पौड़ियां दे नाल धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किए हुए श्लोक आए ने। गुरु अंगद साहब महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया ये श्लोक, जिसका आपां पाठ बड़े प्यार नाल श्रवण किया है। पहले श्लोक विच गुरुदेव जी ने दात की डेफिनेशन, दात की परिभाषा बयान की सी। एक ने ही दात आपस ते जो पाई है, नानक सा करामात साहिब तुठै जो मिलै। गुरुदेव जी ने पहले श्लोक विच दात की परिभाषा क्लीयर की भी वो कादी केड़ी दात है जिहड़ी मनुख अपने आप प्राप्त करके ते उते दावा यार करे कि वेखो मैं मालक की किड्डी वड्डी दात हासिल की है। क्योंकि संसार ते कई बारी कर्म कांड निभाउण नूं शरीर के तल उपर कीते हुए कर्मां नूं कई बारी दात का नाम दिंदा है, पर असल विच दात वो है, बख्शिश वो है जिहड़ी मालक नूं चंगी लगे जां मालक की प्रसन्नता हासिल कर सकीए। वो इक्को ही है, वो है गुरु की सिक्ख्या, गुरु का उपदेश, जिहदे द्वारे मनुख ने सचियारा बनना है। दूसरे श्लोक विच गुरु अंगद साहब महाराज बख्शिश कर रहे हैं, एक ने ही चाकरी, जित भौ खसम ना जाए। कह लगे वो कादी चाकरी है, जे चाकरी करदे असीं अपने मालक का डर अपनी जिंदगी विचों दूर ना किया। वेखो दो गल्लां ने, एक थां ते बाणी सानूं कहंदी है मालक का डर अपनी जिंदगी च लैके आ। अदब, उत्थे डर दा अर्थ है अदब। अदब वो करदा जिहड़ा जाणदा होवे, क्योंकि जिथे तुहाडी जान पहचान नहीं उत्थे तुसीं अदब कर नहीं सकदे। सत्कार जान पहचान चों पैदा हुंदा है। हुण तुहानूं हज़ारां लोग राह च मिलदे ने, जिहदे नाल तुहाडी जान पहचान है ना, उहदे नाल तुहाडी सांझ होण करके एक अदब सत्कार भी हुंदा है। असीं उहदे परिवार बारे भी पुछदे हां। जदों असीं समाज विच वेखदे हां, तुसीं अपने परिवारां च भी वेखिओ, बच्चा दूर पढ़दा है, कॉलेज विच होस्टल च रहिंदा है, माँ बाप ने कुछ उहनूं संस्कार दित्ते ने कि पुत्तर आह काम साडे करन योग ने, आह काम साडे करन नहीं योग। मान लो हुण पता है भी दादे परदादे तो लैके किसी ने घर च नशा नहीं पीता, पुत्तर नशे वालियां तो दूर नहीं, माड़ियां आदतां वालियां तो दूर नहीं, तू कॉलेज पढ़न चले है। बच्चा हुण वो गल्लां अपने दिमाग 'च बिठा लैंदा है। जदों उहदे नाल उत्थे कॉलेज विच पढ़न वाले होस्टल वाले लड़के जदों उहनूं किसी गलत काम लई उकसाउंदे ने, तो वो अग्गों ये कहंदा भी भाई ये काम मैं नहीं करना, क्योंकि मेरे माँ बाप वालों मैनूं ऐसे संस्कार दिते हुए ने। वो हुण जिहड़े संस्कार आ ना, वो अदब भी है तो डर भी है। अदब ते डर भाव अपने माँ बाप का वो सत्कार करदा है, अदब करदा है कि ना भाई इस काम करन दे नाल मेरे माँ बाप दी नहीं, जिस कौम नाल मैं संबंध रखदा उस कौम का भी सिर नीवा होएगा, क्योंकि मैं एक कौम का हिस्सेदार हाँ, भाईवाल हाँ। ऐदां एक एक परिवार करके एक एक जी करके एक कौम बनती है, तो मैं नहीं चाहुंदा मेरे इस कदम पुट्टण नाल जिथे मेरा माँ बाप नमोशी का सामना करे, उत्थे मेरे इलाके के लोगों नूं, मेरी कौम के लोगों नूं नमोशी का सामना करना पवे। हुण ये अदब है, जिहड़ा अदब मनुख नूं अपनी जिंदगी च जदों आ जाए तो मनुख नूं जिंदगी जीउण दा तरीका आ जाता है। हुण ये जरूरी नहीं, कई बारी कई बच्चे
ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਉ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਭਉ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੰਦਿਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣੋਂ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋ ਟਾਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਣੇ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਲੈਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਝੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਬੜਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਡਰ ਕਰਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪੇ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 25 ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਇਆ, 5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਗਾਰ ਬਣਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 25 ਦਿਨ ਆਇਆ, 5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਕਵੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੇਖ 7 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 23 ਦਿਨ ਆਇਆ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਵਿਹਲੜ ਬਾਬਾ ਜਿਹਨੇ ਵਰਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ 500 100 200 400 ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਗਾੜੀ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਬ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ 25 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਗਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਦਬ ਸੀ, ਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਦਬ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜੇ ਡਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਰੱਖ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚਾਕਰੀ। ਕਾਹਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣਾ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ 52 ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ ਡਰ ਜਾਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਡੱਡਾ, ਡੱਡੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਡਰ? ਡਰ ਮੀਨਿੰਗ ਅਦਬ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਟੂਟੈ, ਧਾਵਚ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ, ਨਿਚਾਰ ਝਰੈ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਲਾਗੇ, ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈ। ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੀਚੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਚੇ ਹੋਗੀ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ, ਅਦਬ, ਡਰ। ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਬ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਡਰ ਜਾਈ,
ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਜਾਊਗਾ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆ ਹੋ ਜੂ, ਐਸ ਵੇਲੜ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਆ ਹੋ ਜੂ, ਆਹ ਕਰਮ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਆ ਹੋ ਜੂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆ ਹੋ ਜੂ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਊ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦਾ ਡਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ ਡਰ ਜਾਈ ਤਾਂ ਡਰ ਮੈਂ, ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਮੁੱਕੇਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਰ ਡਰੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਡਰ ਡਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਨੂੰ, ਅਦਬ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡਰ ਡਰੈ, ਜੇ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੌਨ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਸੁੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਚੜਾਊਂ ਨਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰਾਊਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਦਾਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣ ਲਈ, ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਸੁਖਣਾ, ਵਾਰ, ਸਰਾਪ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਾਊਂ। ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਏ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰ, ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਾਂਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਸੁਖਿਆ ਸੀ, ਪੜਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫੜ ਲਓ ਪੂਛ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਡਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੱਤ ਉਪਜੈ, ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੱਤ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮੱਤ ਉਪਜੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੱਤ ਉਪਜੈ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੱਤ ਜਾਏ, ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮੱਤ ਉਪਜੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਹਰ ਕਥਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਇਹ ਮੱਤ ਤੇਰੀ ਥਿਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਭਰਮ, ਡਰ, ਭਉ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਰ ਡਰੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਡਰ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਡਰ ਹੁਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਸਾ ਕੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਉਰ ਸਿਓ ਭੱਗ ਗਿਆ। ਉਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਡਰ ਭੱਗ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ,
ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਪਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਾਂਧੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ, ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ, ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ, ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ, ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪ, ਅੰਧੇਰ ਪਲੋ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜਗਾਓ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧੁੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜਦੀ। ਫਿਰ ਧੁੰਦ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ, ਬੇਸਮਝੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਜਗਾਓਗੇ ਦਿਸੂ, ਪਰ ਧੁੰਦ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮੋੜ ਆਉਣੇ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹਾਂ। ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਮਝੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ, ਬੇਸਮਝੀ ਦੀ ਧੁੰਦ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪ, ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਉਂ ਰਾਤ ਉਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਤਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦੇ ਆ। ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ? ਤਾਰੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਰੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਤਾਰੇ ਛਪ, ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਤਾਰੇ ਸੀ ਪਖੰਡ, ਤਾਰੇ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ, ਤਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ, ਪਾਂਧੇ, ਜੋਤਸ਼ੀ, ਸਿਆਣੇ ਬਾਬੇ, ਤਾਂਤਰਿਕ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਲ 'ਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਧਾਗੇ, ਤਵੀਤ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਰੇ ਸੀ। ਤਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਮਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਖੰਡ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਓਨੇ ਤਾਰੇ ਵੱਧ ਚਮਕਣਗੇ। ਤਾਰੇ ਆ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ, ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਖੰਡੀ ਹੋਣਗੇ, ਓਨੇ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਵੁਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ
ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪ ਗਏ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਪਖੰਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਖੰਡ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਖੰਡੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪਖੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਖਵਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਆ, ਕਾਹਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਉ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਭਉ? ਅੱਜ ਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆੜਾ ਭਉ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਰ ਬੈਠਾ, ਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂ। ਡਰ ਕਾਹਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜੇ ਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਪ ਲੱਗੂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਤਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਚਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ MLA ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤਾਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੂ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪੁੱਠਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਚਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, MLA ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਮਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗਾ ਪਿਛਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੂ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਬਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਯਾਰਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਤਾ ਕਿਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਰੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ ਵੀ ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਤੁਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਪੂਰੀ ਸੋਹਣੀ, ਅਤੇ ਤੁਰ ਲੱਗਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਬੱਚਾ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਚਾਕਰੀ, ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ? ਅਗਰ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਢੀਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਸੇਵਕ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਛੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਦਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਵੇਖ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰ ਵੱਜ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੱਲ ਸਕੂਟਰੀ ਦੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੜਾ ਜਿਸਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਲਓ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਲੱਗ ਪਓ, ਉਹਨੂੰ ਘੂਰੋ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਨਾਪ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬਾਪ ਨੂੰ 8 ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ 9 ਨੰਬਰ ਜੁੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਰੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਪੁੱਤਰ ਆ ਵੇਖ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਾਂ ਵੀ ਆ, ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਡਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਛਿੱਲ ਲਾ ਦੂੰ। ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਛਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਵੇਖ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਆਸ਼ਿਕ ਸੇਵਕ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਢੀਏ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਸਮ ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ? ਸੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਦਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਦਬ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਦਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਈਏ, ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਕੋਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਰੋਹ ਪਾਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੇਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਠੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਠੇਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਉਬਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਾਹ ਉਬਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਉਬਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਡੁੱਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚਾਹ ਉਬਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਨਮਕ ਵੱਧ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਕਦੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ।
तेरे को चाह उबल नहीं की सी, तू कदी चाह बनाई नहीं, तेनों तो बनी मिलती है। प्यारिओ गल याद रखना, जिहड़ा काम करेगा उहदे कोलों गलतियां होणियां भी सुभाविक ने। जे किते असीं इन्हां सलोकां नूं परिवारां ते ला के वेखीए ना, असीं अपनी जिंदगी 'च निर्मल भाव लैके आउणा है। अदब जिन्हों आपां बड़े प्यार नाल कहने अदब, हुण जिवें गुरु नानक साहिब दा गौड़ी राग विच शब्द है डर घर, घर दा अर्थ की है अवस्था। कहते जदों मनुख दे हिरदे दे विच निर्मल भाव अदब परमात्मा दा टिकदा है ते सोहणी अवस्था बनदी है। डर घर, घर डर, डर डर जाए। मनुख दे हिरदे विच जदों सोहणी विचारधारा निर्मल भाव अदब आण के टिकदा है, कहते सो डर किहा। कहते परमात्मा दा डर एक इदां दी महान चीज़ है, इदां दा अदब है, सत्कार है, जित डर डर पाए। कहते दुनियावी डर तां मनुख की जिंदगी 'च फिर रहिंदा ही नहीं, क्योंकि वह मुकाबला कित्थों करेगा। जिथे हुण जिथे चानण होएगा उत्थे हनेरे का की काम है भला, जिथे चानण होएगा उत्थे हनेरे रहना ही नहीं। फिर अगे कहते ने तुद बिन दूजा ना ही जाए। मालक जी तुहाडे तो बिना दूजी कोई जगह ही है नहीं। जो कुछ वरतै सब तेरी रजाए, जो कुछ वरत रहा है सब तुहाडी रजा है, तुहाडे हुक्म अनुसार हो रहा है। फिर पातशाह कहते ने डरिए जे डर होवे होर। मालक जी मैं अपनी जिंदगी दे विच डरां ते तां जे तेरे डर दे सामने दुनियावी डर को टिकदा होवे। मैं तो तेरे अदब च रहिना। तां कदी कदी सोचीदा किन्ना सोहना सानू खजाना बाणी ने सतगुर ने बाणी द्वारा बख्शिश कीता है। डर डर डरना मन का शोर। कहते जदों मनुख सच की जिंदगी दे सच नूं अपनी जिंदगी विच धारण करके जिउंदा है, फिर उहदे अंदरों मन की घबराहट, मन के तौखले, मन का शोर ये सहम मुक जाते हैं। आओ गुरु के सच्चे रस्ते ते तुर के गुरु की प्यारी सिक्ख्या नूं जिंदगी विच धारण करके असली सेवक बणीए। असली सेवक बनण दा इक्को एक रस्ता है, किहड़ा जिहड़ा भगत कबीर जी ने इत्थे दस्सिया सी, निडर हुआ डर उर होए भागै। ओह निडर होएगा तो उहदे हिरदे चों ही दुनियावी डर दूर होएगा, जिहड़ा मालक दे अदब भै सत्कार विच जिंदगी बतीत करेगा। आओ अपने रिश्तियां विच भी ना ये चीज़ लैके आईए कि असीं निर्मल भाव विच जिंदगी जीनी सीख सकीए। डर करके बाणी नहीं पढ़नी। मैं पाठ अब बहुते बंदे डर करके पाठ करते, हाय जे मैं पाठ अज मेरे को पाठ नहीं होया नुकसान हो जाना। वो जिहड़ी बाणी साडा भार दूर करदी सी ना, माफ़ करना, बहुतियां ने उस बाणी नूं सिर दा भार बना लिया। बाणी तां भार दूर करदी है, बाणी तां साडे अंदर दा भरम दूर करदी है। बाणी पढ़न लग्गिआं भी डरिया ना करो, ना डरिया करो। अमेरिका की गल है, उत्थे पढ़िया लिखिया परिवार, हसबैंड वाइफ डॉक्टर, कोई पखंडी बाबा गया पंजाब तो, उन्होंने घर महाराज का सरूप सी, उन्हें जांदियां उन्होंने घरों सरूप चुकाता। कहता तुसीं सत्कार नहीं करते महाराज का। उन्होंने इहो जिहा डर पाया उन्होंने घरों, जिहड़े किते थोड़ी बहुती विचारे बाणी पढ़ते होने सरूप गुरुद्वारे छड्ड आए। तो मैनूं याद है कि 2018 की गल है, मैं उत्थे गुरुद्वारे कथा कर रहा सी तो उत्थे गल की भी हर घर च बाणी की पोथी होनी चाहिए है। हर घर सफरी बीड़ा होंदियां सी पुराने समय सफ़र करदियां, छोटे सरूप दियां होंदियां सी, छोटे आकार दियां होंदियां सी, जिथे टाइम लगना सिख ने बाणी पढ़नी। जिहड़े हुण सिख घोड़ियां ते सवार सी 24 घंटे, कोई जंगलां च बैठा सी, उत्थे किद्दां रहिंदे होणगे सिख? सोच के वेखो एक बार। जिन्ना असीं बाहरी तौर पर सत्कार का रौला पाया, उन्ना असीं अंदरों डिग पए। बाहरी डर पा के अंदर असीं इन्ने नीवें थां ते जा चुके हैं कि उत्थे चोरियां होई जांदियां, उत्थे सारा कुछ नीवें तो नीवां कर्म जिहड़ा कीता जा रहा। तो वो जिथे मैं ठहरिया सी उस परिवार च उन्होंने फोन आया, उस परिवार का डॉक्टर फैमिली सी, वो सारे पढ़े लिखे वीर भैणां, उन्होंने फोन किया जी सानू अज पता लगा असीं फिर घर च पोथी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं जी। मतलब इन्हां देहधारी बाबिਆਂ ने लोगों के घरों चों पोथियां चकवाइयां वा। पता क्यों? इन्होंने पता सी भी जे इन्हां दे घरां च बाणी दीयां पोथियां होईयां तो किते इन्हां ने पढ़ लिया, मानो की टेक बिरथी सब जान देवन कहो एक है भगवान। तो सोच के वेखो फिर इन्हां साडे गड़ी मत्थे नहीं टेकने। इन्हां नूं पोथियां चुकाओ तो इन्हां दे घरां च अपणियां फोटोआं लवाओ ताकि साडी ये पूजा कर सकन। तां ही तुसीं देखो बहुते साध बाबे बाणी की गल घट करते आ भी बाणी पढ़ना विचारना, बस अपनियां कच्चियां धारना ते अपनियां फोटोआं घरां च दे के सिमरन दे के वो सिੱਖੀ दा थंम बनती जिहड़ी आ वो किते ना किते अपनी अंदर इहो जिहा भरम पाल के बैठे आ। ते पढ़े लिखे परिवार हुण जिहड़े खुद डॉक्टर सी, वेख लो जे उन्होंने बाणी पढ़ी हुंदी अखां च अखां पा गल ना करदे भी तुहाडी असीं ये गल नूं क्यों मन्नीए भी ये बाणी तुहाडी अपनी है भी तुहानूं गुरु साहिब जी ने जिवें आपां भगत रविदास जी का कल बचन पढ़िया सी कि परमात्मा तुहाडे प्यो की निजी जायदाद है, ये तो सारिਆਂ दा साझा कोई भी बाणी पढ़ सकता है।
ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਤਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਿਰ ਫਲ ਆਏਗਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਚਾਕਰੀ, ਜਿੱਤ ਭਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਢੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਦਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਅਦਬ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀ ਜਾਈ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਡਰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਡਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਿਕਟ ਬੁਝੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਨਿਕਟ ਬੁਝ ਲਿਆ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਖ ਸੰਚੈ ਨਿਤ ਡਰਤਾ ਫਿਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਬਿਖ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਰੇਗਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਬਿਖ ਸੰਚੈ ਨਿਤ ਡਰਤਾ ਫਿਰੇ ਹੈ ਨਿਕਟੇ ਅਰ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗੱਡੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੌਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੀ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਮਰਦ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਡ 'ਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੋਣਾ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਡਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸੋ ਡਰੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਧਰਮੀ ਵਿਕਸੇਤ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਉਸ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਉਹ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਆ। ਜਿਸ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ, 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਕਤ, ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਗਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ, ਬਸ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨਾ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 23 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਪੌੜੀ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ 2 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸੰਥਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਪਣ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਚਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪਾਠ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਕਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਪਣ
ਆ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਪਣ ਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਅੰਕ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਦੇਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਕੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਦਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।